கர்த்தர் நல்லவர், परमेश्वर भला है। ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறேன்। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करते हैं। கடந்த வாரம் முழுவதும் தேவன் நம்மை கண்மணியாய் பாதுகாத்தார்। पिछले दिनों में प्रभु ने आगों की पुतली जैसा संभाला है। இன்றைக்கு நாம் தேவ சமூகத்தில் வரும்படியாக ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்கிறார்। आज भी प्रभु के सम्मुख में आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। இந்த நாள் ஆராதனையை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக आज के दिन की आराधना आशीष करने के लिए हम எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு தேவனை நோக்கி பார்ப்போம்। हम सभी एक मन के साथ प्रभु की ओर देखेंगे। அன்பு தகப்பனே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா। प्यारे पिता, आपको स्तुति करते हैं प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் நன்றி சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करके இந்த காலை வேளையை ஆசீர்வதிங்க। इस सुबह के समय में आशीष உம்முடைய கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்। आपके अनुग्रह से घेर लेने के लिए प्रार्थना करते வேளையை हैं। ஆசீர்வதிங்கப்பா। ये समय को आशीष कीजिए। ஆராதனை ஆசீர்வதிங்க। आराधना को आशीष செய்தி कीजिए। வேளையை ஆசீர்வதிங்க। वचन समय को आशीष உம்முடைய कीजिए। பாதபடியில் முற்றிலும் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம்। आपके चरणों में हम पूरी तरह से अर्पण करते இதுவரை हैं। பாதுகாத்து வந்தீரே, அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்। अब तक आपने संभाला है, इसलिए धन्यवाद। இந்த நாளை ஆசீர்வதிங்க। आज के दिन को भी आशीष कीजिए। குடும்ப குடும்பமாய் பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா। जो परिवार समेत ये वीडियो को देख रहे हैं, आप आशीष कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் கர்த்தருடைய அனுக்கிரகம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே। यीशु के नाम से प्रभु का अनुग्रह हर एक ऊपर रहने दो। இந்த நாள் ஆராதனை ஆசீர்வதித்துக் கொடுங்க। आज के दिन की आराधना को आशीष தொடர்ந்து करके உம்முடைய பிரசன்னம் சூழ்ந்து கொள்ளட்டும்। लगातार आपका प्रसन्न से घेर लीजिए। துதிகளை மகிமைக்கே செலுத்துகிறோம்। स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते இயேசு हैं। கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென்। आमीन। அல்லேலூயா। हालेलुया। தொடர்ந்து நாம் பாடல்களை பாடுவோம்। हम लगातार प्रभु को स्तुति करेंगे। எங்களோடு இணைந்து நீங்களும் பாடல் பாடி ஆராதனை செய்யுங்க। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु को स्तुति आराधना கர்த்தர் நம்மை कीजिए। ஆசீர்வதிப்பார்। प्रभु आप हमें आशीष करेंगे। ஆமென்। आमीन। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह के जैसा और कोई नहीं है। आइए हम प्रभु को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हे प्रभु, तेरे समान कौन है? स्वर्ग में और धरती में हमारे यीशु के समान और कोई नहीं है। परमेश्वर पिता परमेश्वर यीशु के नाम को इतना ऊंचा किया है कि सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हम जब भी यीशु मसीह के पास हम आकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में चंगाई को देते हैं, प्रभु हमें छुटकारा को देते हैं, सारे बंधन से परमेश्वर में छुड़ाते हैं। हमारे परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने वाले खुदा है। आइए हम परमेश्वर को पूरी दिल से प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे। हम सब ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। स्वर्ग में हो या धरती पर
परमेश्वर ने पाताल की मृत्यु से परमेश्वर ने बचाया है। परमेश्वर ने पाताल को, परमेश्वर ने शैतान के ऊपर प्रभु ने विजय पाया है। आज वो परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमारे जीवन में कितना भी अंधकार जैसा हमारे जीवन को घेर लेगा, लेकिन परमेश्वर वो अंधकार के बीच में प्रभु हमारे लिए ज्योति है। परमेश्वर हमारे लिए उजाला का काम करेंगे। परमेश्वर को अंधकार से परमेश्वर में मार्ग दिखाकर हमें ले चलेंगे। चाहे आपके पीछे ऐसा फिरौन का सेना जैसा ऐसे आपके पीछे शत्रु आते होंगे, लेकिन परमेश्वर वो शत्रु से बढ़कर आपको विजय देंगे। प्रभु के ऊपर आप विश्वास कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपको आराधना करते हैं। प्रभु आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर आपका नाम में प्रभु सामर्थ है। परमेश्वर हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम पूरे दिल से परमेश्वर को आराधना करेंगे। तुझे
थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर। परमेश्वर का एक वचन हमारे लिए काफी है। हम कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी स्थितियों को बदलने वाली खुदा है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। प्रभु का प्रेम हमारे लिए काफी है। उसका प्रेम अद्भुत है, उसका प्रेम अनमोल है। परमेश्वर यीशु आपसे प्रेम करते हैं, इसी के कारण परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर हमें बचाया है। अगर प्रभु यीशु मसीह वो सब नहीं करते तो हम पाप में ही रहते थे। हमें और कोई बचाने के लिए और रास्ता नहीं होता। परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास कीजिए, वो यीशु मसीह ही आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रीति से आपको चलाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको सिर्फ प्रभु को हम अधीन बनना है। प्रभु हमें जो कहेंगे उसे हमें पूरा करना है। परमेश्वर के समय के लिए हमें ठीक से हमें इंतजार करना है। वचन में लिखा है परमेश्वर ठीक समय में हमें प्रभु ऊंचा करेंगे। तब तक परमेश्वर के बलवंत हाथों में हमें अधीन रहना है। कि हम लास्ट 2 मिनट परमेश्वर को हम अर्पण के साथ आराधना करेंगे। प्रभु आप जो कहेंगे प्रभु हम वही करेंगे। प्रभु हम आपके मार्गों पर हम चलेंगे। प्रभु आपके चरणों में हम इंतजार करेंगे। परमेश्वर हमारे प्यारे यीशु, तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा। मेरे प्यारे यीशु वे, तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा। मेरे प्यारे यीशु वे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमने पूरी तरह से हम अर्पण करते हैं। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु आपका नाम प्रभु सारे नामों से ऊंचा है। परमेश्वर ये सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। இவ்வளவு நேரம் நாம் தேவனை பாடி துதித்து ஆராதனை செய்தோம்। इतने समय प्रभु को स्तुति आराधना किया है। हालेलुया। हालेलुया। இவளே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம்। इस समय परमेश्वर के वचन की ओर हम जाने वाले हैं। தேவனுடைய வார்த்தையில் ஜீவன் இருக்கிறது। प्रभु के वचन में जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடு நீங்க கேளுங்க। आप विश्वास के साथ भरोसा रखकर ये वचन को सुनिए। கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றி விடுவார்। परमेश्वर आपके जीवन को ही बदलेंगे। தேவ சமூகத்தில் பயபக்தியோடு இருங்க। परमेश्वर की उपस्थिति में भय भक्ति के साथ रहिए। அதுதான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும்। और वही केवल आपको आशीष लेकर आ सकता है। வீட்டில இருந்து மொபைல்லயோ லேப்டாப்லயோ டிவி பார்க்கலாம்। आप चाहे आप घर में बैठकर टीवी या फिर लैपटॉप में आप देख सकते हैं। भक्तियोடு பாருங்க। आप भक्ति के साथ आप देखिए। கர்த்தர் நிச்சயமா உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर निश्चय से आपको आशीष करेंगे। தேவனுடைய வார்த்தைக்காக ஒரு நிமிடம் ஜெபம் பண்ணுவோம்। परमेश्वर के वचन के लिए 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। அன்பு தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா। प्यारे पिता आपको धन्यवाद करते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। இந்த வேளையிலே உம்முடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்க உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்க நீர் கொடுத்த பாக்கியத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே। इस समय में आपके सम्मुख में बैठने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए आपने मदद किया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। இந்த நாளை ஆசீர்வதிங்க। इस दिन को भी आप आशीष இந்த कीजिए। வார்த்தையை ஆசீர்வதித்து கொடுங்க। ये वचन को आशीष करके दीजिए। உம்முடைய பிள்ளைகள் தூர இடத்துல இருந்து பார்க்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரயோஜனமான வார்த்தையா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே। प्रभु आपके बच्चे जो दूर दूर से प्रभु देख रहे हैं प्रभु, उन सभी लोगों के लिए वचन आपका प्रभु उनके लिए लाभदायक होने दो प्रभु। நீர் பேசும் அப்பா। आप बात कीजिए प्रभु। பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகிறவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது। वचन कहता है पवित्र आत्मा बात करने वाले हैं। நீ பேசுகிற ஆண்டவர் ஐயா। आप बात करने वाले खुदा है। பேசும் ஆண்டவரே। आप बात कीजिए प्रभु। ஆசீர்வதிங்கப்பா। आशीष कीजिए எங்களை खुदा। மறைத்து நீர் வெளிப்படுவீராக। हमें छिपाकर आप प्रकट कीजिए। உம்முடைய கிருபைக்காய் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன்। आपके अनुग्रह के अंदर सौंपते हैं। ஆசீர்வதிங்க।
हमें आशीष कीजिए। துதிகளை மகிமைக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हम बाइबल को हाथ में लेंगे। சங்கீதம் 23 1வது வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம். वचन संहिता 23 में पहला वचन को पढ़ेंगे। கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், परमेश्वर मेरा यहोवा है நான் தாழ்ச்சி அடையேன். और मुझे कुछ घटी ना होगी। இதுதான் தாவீதுடைய அனுபவம். और यही दाऊद का एक अनुभव है। அல்லேலூயா. हालेलुया। தாவீது தேவனுடைய ஒரு மனிதனாய் வாழ்ந்தார். और दाऊद परमेश्वर का एक व्यक्ति बनकर दिए தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு மகனாய் இருந்தார். और परमेश्वर का प्रिय बेटा बनकर जिए। ஆமென். தாவீது ஒரு காலத்தில் ஆடு மேய்க்கிற ஒரு மனிதனாய் இருந்தார். और दाऊद एक समय में वो भेड़ बकरी को चराता था। அவன் காட்டுக்குள்ளே ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தாலும் और वो जंगल में से वो भेड़ बकरी को चराता है। அவனுடைய இருதயமெல்லாம் தேவனை துதித்து ஆராதனை செய்து கொள்கிற மனிதனாய் இருந்தாப்ல. तो भी उसका जो हृदय है परमेश्वर को आराधना करने वाला था। இந்த சங்கீத புஸ்தகத்தில் अनेक சங்கீதம் தாவீது எழுதினது. और ये भजन संहिता में बहुत सारा जो भजन है उसने दाऊद ने लिखा है। அதுல இந்த 23ஆம் சங்கீதம் மிகவும் விசேஷித்த ஒரு சங்கீதம். और उसमें भजन संहिता 23 अध्याय जो है वो एक विशेष काव्य है। ஒவ்வொரு வசனங்களிலும் அகந்த ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் உண்டு. और हर एक वचन में और उसमें बहुत डीपली ऐसे आत्मिक ऐसा अर्थ है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த அனுபவத்தோடு அவர் எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம். वो एक ऐसा अनुभव के साथ वो वचन को लिखता है। Praise the Lord. Praise the Lord। அவர் என் மேய்ப்பராய் இருப்பதனால நன்மையும் கிருபையும் என்னை வந்து சூழ்ந்து கொள்ளும் என்று சொல்லுகிறார். और वो कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, इसीलिए मुझे भलाई और करुणा मुझे ढूंढ कर आएगा। அவருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்கள் நான் நிலைத்திருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். और वो कहता है कि मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। நீதியின் பாதையிலே என்னை நடத்துவார். और वो परमेश्वर धर्म के मार्गों में मुझे चलाएंगे। எப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாதையில போனாலும் அவரை என்னை தாங்கி காப்பாற்றுவார் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். और वो कहता है कि मैं कितना भी मैं घोर अंधकार से मैं चलूंगा तो भी परमेश्वर मुझे छुड़ाएंगे, संभालेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் என்னை அருமையான இடங்கள்ல நல்ல மேய்ச்சல் உள்ள இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்துவார் என்று சொல்லுகிறார். और वो कहता है कि परमेश्वर मुझे अच्छी हरे हरे चराइयों में परमेश्वर मुझे सुखदायी जल के पास मुझे ले चलता है। Praise the Lord. Praise the Lord। இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட आज हमारे जीवन में भी நம் ஆண்டவரை மேய்ப்பராய் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். हम भी परमेश्वर को अपने हमारे चरवाही के रूप में हम करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord। அவர் அருமையான ஒரு மேய்ச்சலை நடத்துவார். और वो परमेश्वर अच्छा सुखदायी जल में हमें चलाएंगे। தாழ்ச்சி இல்லாதபடி கர்த்தர் நடத்துவார். और बिना कुछ कमी घटी के हमें चलाएंगे। ஆமென். आमेन। நிச்சயமாகவே வேதம் சொல்லுகிறது और निश्चय रीति से वचन कहता है தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார். प्रभु के बच्चों को प्रभु आशीष करते हैं। ஆதியாகமம் 33வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது उत्पत्ति की किताब में 33 अध्याय को पढ़ेंगे तो 9வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். और वहाँ पर 9 वचन को पढ़ते हैं। ஈசாக்குக்கு 2 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். और वहाँ पर ईसा को 2 बच्चे जन्म हुए। ஒருவன் ஏசா, ஒருவன் யாக்கோபு. और पहला बेटा एसाव और दूसरा बेटा याकूब है। Praise the Lord. हालेलुया। ஒரு காலகட்டங்கள் அவர்கள் பிரிந்து சென்று 20 வருட காலங்களுக்கு பிறகு அண்ணனும் தம்பியும் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கிறார்கள். और कुछ घटना के कारण वो जो दोनों भाई है ऐसे अलग होना पड़ा और उसके बाद 20 साल के बाद वो भी वापस मिलते हैं। இந்த ஏசா அண்ணன்காரன் சொல்லுகிறான், தம்பியை பார்த்து சொல்லுகிறான், और ये ऐसा भाई के देखकर याकूब को देखकर कहता है எனக்கு போதுமான ஆசீர்வாதம் எல்லாம் இருக்கிறது, தேவன் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். और वो कहता है कि मुझे परमेश्वर ने ऐसे जरूरत से ज्यादा परमेश्वर ने मुझे दिया है। 11வது வசனத்துல யாக்கோபு சொல்லுகிறார், और 11वें वचन में याकूब कहता है தேவன் எனக்கு அவ்வளவு அனுக்கிரகம் செய்திருக்கிறார், மிகுந்த ஆசீர்வாதம் எனக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். और वहाँ पर याकूब कहता है कि परमेश्वर ने मुझ पर ऐसे अनुग्रह करके बहुत आशीष को दिया है। हालेलुया। हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவன் நமக்கு மேய்ப்பனாய் இருக்கும் பொழுது जो परमेश्वर हमारे लिए चरवाहा बनकर रहेंगे போதுமான மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். और जरूरत से ज्यादा परमेश्वर बहुत आशीष को देते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। நாம் லூக்கா புத்தகத்தில் வாசிக்கும் பொழுது हम जब लूका की किताब को पढ़ेंगे तो ஒரு தகப்பனுக்கு 2 குழந்தைகள், 2 பையன்கள் இருந்தாங்க. और एक पिताजी को 2 बेटे थे। அதுல இளைய குமாரன் என்ன செய்தான்? और दूसरा बेटा क्या किया? தகப்பனை விட்டு அவன் பிரிந்து போய்விட்டான். और उसने पिताजी को छोड़कर वो दूर चला गया। தகப்பனோ பெரிய பணக்காரன். और उनका पिताजी जो है बहुत धनी है। நிறைய ஆசீர்வாதம் தகப்பனுடைய வீட்டில இருந்தது. और बहुत सारा आशीष पिताजी के घर पे था। அவன் என்ன செய்றான்? இளைய குமாரன் தன்னுடைய பாவத்தின் நிமித்தம் விலகி அவன் போய்கிறதை பார்க்கிறோம். और वो
दूसरा वाला बेटा क्या करता है, उसके पाप के कारण वो पिताजी से अलग होकर चला गया। அவன் பிரிந்து போனது நிமித்தம் அவனுடைய வாழ்க்கையில பயங்கரமான குறைவுகள் ஏற்பட்டு விட்டது। क्योंकि उसने अलग होकर चला गया, इसीलिए उसके जीवन में इसे बहुत सारा कमी घटिया उसको मिल गया। அவன் குறைவுபட்டு நெருக்கப்பட்ட நாட்கள்ல और वो जब उसका जो सब कुछ कम हो गया और वो ऐसे संकट में पड़ गया, அவன் மனம் திரும்புகிறான்। और वो जब भी मन फिरता है, தன்னுடைய தகப்பனுடைய வீட்டை நினைத்து பார்க்கிறான்। और वो अपने पिताजी के घर को वो सोचता है, தவறை உணர்ந்து என்ன செய்கிறான், திரும்ப தகப்பனிடத்தில் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறான்। और उसने अपनी गलतियों को एहसास कर माफी मांगता है पिताजी के पास। அப்படி அவன் வந்து மன்னிப்பு கேட்ட பொழுது தகப்பன் மன்னிப்பை கொடுத்து அவனுடைய வீட்டில சேர்த்துக் கொள்ளுகிறான்। और ऐसे उसने माफी मांगा तो पिताजी ने भी उसको माफ कर उसको घर के अंदर ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। அவனுடைய எல்லா குறைவுகள் மாறி திரும்ப அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் மாறுகிறான்। और उसका सारा कमी घटी बदल कर वो वापस आशीष बन जाता है। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, और परमेश्वर के लोगों, நம்மை நாம் தான் சோதித்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்। हम भी अपने आप को जांच कर देखना है। அதனால்தான் தாவீது சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், और इसीलिए दाऊद भजन संहिता कहता நான் है, தாழ்ச்சி அடையேன், मुझे कुछ कमी घटी नहीं கர்த்தரின் होगा, மெய்ப்பராய் இருக்கிறார், परमेश्वर मेरा चरवा है, நன்மையும் கிருபையும் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும்। और मुझे परमेश्वर करुणा और भलाई ढूंढ कर आएगा। ரூத் புஸ்தகத்தை நாம் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது जब हम रूत की किताब को लेंगे तो அங்கே ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம்। और वहाँ पर एक कार्य को அந்த देखेंगे, முதலாம் அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து வாருங்கள்। और उसमें पहला अध्याय को पढ़ेंगे तो அங்கே நகோமியினுடைய குடும்பத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது। और वहाँ पर नओमी करके एक परिवार के बारे में लिखा है। இவர்கள் பெத்லெகேமில் இஸ்ரவேல் தேசத்துல பெத்லெகேம்ங்கிற ஊர்ல இருந்தவர்கள்। और वो जो इजराइल के देश में बेथलेहम करके एक सिटी में रहते थे। அந்த நாட்கள்ல சூழ்நிலைகள் சரியில்லாததனால அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், பெத்லெகேமை விட்டு மோவாப் என்கிற தேசத்திற்கு அவர்கள் போகிறார்கள்। और उन दिनों में जो है इसे समय ठीक नहीं था करके उन्होंने वो मोआब के देश में वो चले गए। Praise the Lord। Praise the Lord। வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, वचन के क्लियरली लिखा है, மோவாப் என்கிற அந்த தேசத்தை குறித்து தேவன் ஏற்கனவே சபித்திருக்கிறார்। और मोआब देश को परमेश्वर ने ऑलरेडी वो मोआब देश को प्रभु ने श्राप दिया था। பெத்லெகேமோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இடம்। और बेथलेहम जो है वो आशीष पाया हुआ स्थान है। ஆமென்। आमेन। எப்படிப்பட்ட நெருக்கம் வந்தாலும் பெத்லெகேமை விட்டு விலக கூடாது। और कितना भी बड़ा अकाल आने दो, वो बेथलेहम से हमें अलग नहीं होना है। ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்து விட்டார்கள், लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, தன்னுடைய குடும்பத்தோடு போய் மோவாப் தேசத்தில் இருந்து விட்டார்கள்। और वो अपने परिवार के समेत वो जाकर मोआब देश में रहने लगे। ரொம்ப நாள் அங்கேயே தங்க ஆரம்பித்து और விட்டார்கள்। बहुत दिन से वो वहाँ पर ही वासी बन गए। அந்த இடத்துல போய் அவர்கள் மிகுந்த ஒரு நெருக்கப்பட்டு அநேக இழப்புகள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டதை பார்க்கிறோம்। और वहाँ पर जाने के बाद उनके परिवार में बहुत कुछ ऐसे खोना पड़ा, उनको ऐसे संकट मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। திரும்ப கண்ணீரோடு நகோமி பெத்லெகேமுக்கு வருகிறதை பார்க்கிறோம்। और वापस वो नगोमी जो है बेथलेहम को वापस आती है। திரும்ப வரும்பொழுது திரும்ப அவள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம்। और वो वापस बेथलेहम को लौटने के बाद वो वापस आशीष पाती है। हालेलुया। हालेलुया। நாம் தேவனிடத்தில் வர வேண்டும்। हम परमेश्वर के सम्मुख में आना है। கர்த்தரை மேய்ப்பராய் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது हम जब परमेश्वर को चरवाई के रूप में एक्सेप्ट करेंगे तो தேவன் நமக்கு குறைவு வராதபடி அவர் பாதுகாக்கிறார்। और परमेश्वर कुछ भी कभी घटी नहीं आने से परमेश्वर हमें संभालेंगे। நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஆண்டவர், हमारा परमेश्वर किस तरीके का खुदा है। வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை 1வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க। प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय को पढ़ेंगे तो 8வது வசனம் சொல்லுகிறது, उसमें पहला अध्याय में 8वां वचन में लिखा है, இருக்கிறவர் இருந்தவர் வருகிறவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது। और वचन कहता है कि परमेश्वर जो है और जो था और वो आने वाला है। அல்லேலூயா। हालेलुया। அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்று அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது। और वो सर्वशक्तिमान करके वो वचन में लिखा है। அதே அதிகாரத்தில் 18வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க। और उसी अध्याय में 18वां वचन में लिखा है, அவர் சதா காலங்களிலும் கூட உயிரோடு இருக்கிற தேவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது। और वो परमेश्वर युगान युग जीवित रहने वाले खुदा है। அவருக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது। और वो परमेश्वर के लिए आरंभ भी नहीं और अंत भी नहीं है। சதா காலங்களிலும் உயிரோடு கூட இருக்கிறவர்। और युगान युग जीविता परमेश्वर है। மத்தேயு 28வது அதிகாரம் 20வது வசனம் சொல்லுகிறது, और मत्ती की किताब में 28 अध्याय में 20वां वचन में लिखा है, தேவாதி தேவன் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்। और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि ये दुनिया की अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। ஆண்டவர் நம்மளோடு கூட இருக்கிற தேவன், परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले खुदा है। உங்களை அழைத்த தேவன்। आपको बुलाया हुआ परमेश्वर है। ஹalleluya। हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது, அப்போஸ்தலர் 4வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது और प्रेरित की किताब में 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து நமக்காக மரித்து உயிரோடு எழும்பி பரலோகம் போன பிறகு और यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हमारे लिए मरकर तीसरे दिन जीवित उठकर वापस स्वर्ग राज्य में उठा लिए गए। This is
சீசர்கள் எல்லாம் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்தார்கள். और सारे उनके शिष्यों ने ऊपर परमेश्वर को सेवा किया. अनेक தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்த பொழுது और बहुत सारे जन प्रभु को सेवा करने के बाद அவர்கள் எல்லா காரியங்களையும் விட்டு ஊழியத்துக்கு வந்தார்கள். और उन्होंने सारे काम को छोड़कर प्रभु की सेवा करने लगे. அவர்கள் எல்லாருக்கும் யாருக்கும் குறைவு படவில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वे सारे लोगों को कुछ भी घटी नहीं हुआ है करके वचन में लिखा है. ஊழியர்களுக்கும் குறைவு படவில்லை. और सेवा करते हैं उनको भी कुछ कमी घटी नहीं आया. விசுவாசிகளுக்கும் குறைவு படவில்லை. और विश्वासियों को भी कुछ घटी नहीं आया. எல்லாருக்கும் வேண்டியது எல்லாம் இருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और सारे लोगों को जो जरूरत है वो सब कुछ उनके पास था. அந்த தேவன் தான் இன்றைக்கு நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். आज वो परमेश्वर हमारे साथ है. எபிரேயர் 13:8 சொல்லுகிறது. इब्रानियों की किताब में 13:8 में लिखा है. அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि परमेश्वर कल और आज हमेशा हमेशा वो बदलने वाले खुदा नहीं அவர் है. மாறுகிற தேவன் அல்ல. और वो परमेश्वर एक सा रहने वाले खुदा है. அன்றைக்கு தாவீதுக்கு எப்படி தாழ்ச்சி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்தார் அதே தேவன் இன்றைக்கும் உயிரோடு கூட இருக்கிறார். और उस दिन में दाऊद को कैसे ऐसे सुखदाई जल के ऐसे झरने के पास ले चले वैसे परमेश्वर हमें भी ऐसे ऐसे चलाएंगे. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக இந்த உலகத்திலே வந்தார். और यीशु मसीह हमारे कारण इस धरती पर आए. வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है யோவான் 10வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. यूहन्ना की किताब में 10:11 में पढ़ेंगे तो என் நாடுகளுக்காக என் ஜீவனை கொடுக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். और परमेश्वर कहते मैं भेड़ों के लिए मैं अपनी जान को भी देता हूँ. Praise the Lord. Praise the Lord. என் நாடுகள் என்று சொல்லும் பொழுது யாரு? और भेड़ मतलब कौन है? நீங்களும் நானும் தான். आप और मैं. நமக்காக அவர் ஜீவனையே கொடுத்தார். और परमेश्वर ने हमारे लिए अपने जीवन को भी दे दिया. இந்த மேய்ப்பன் எப்படிப்பட்டவராய் இருக்கிறார்? ये परमेश्वर चरवाहा कैसा है? நம்மை அதிகமாய் அன்பு கூறுகிற ஆண்டவர். हमसे अधिक अधिक प्रेम करने वाले हैं. இத காலைவேளை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். इस सुबह के समय में मैं आपसे कहता இந்த हूँ உலகமே உங்களை வெறுத்து நின்றாலும் ये दुनिया पूरा आपको हेट करेगा तो இந்த உறவுகள் எல்லாம் உங்களை கைவிட்டு இருந்தாலும் ये सारा रिश्तेदार आपको हाथ छोड़ देगा. ஆண்டவர் இயேசு உங்களை கைவிடவே மாட்டார். परमेश्वर यीशु आपको कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे. ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் என் நாடுகளுக்காக என் ஜீவனை கொடுக்கிறேன். और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने भेड़ों के लिए मैं अपने प्राण देता हूँ. 1 யோவான் 3வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो 16வது வசனம் சொல்லுகிறது. उसमें 3 अध्याय में 16 वचन में लिखा है ஆண்டவராகிய இயேசு தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்ததினாலே और परमेश्वर यीशु मसीह अपने प्राण को दिया इसीलिए அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம். हमने जाना है कि प्रेम इस तरीके का है. ஹalleluya. हालेलुया. அன்பு என்றால் என்ன? और प्रेम मतलब क्या है? அது எப்படிப்பட்ட வல்லமை உள்ளது? और प्रेम में कितना सामर्थ है? அது மரணத்தை காட்டிலும் அது வலிமை உள்ளது என்று பார்க்கிறோம். और इसे मरण से भी सामर्थ्य है करके वचन में लिखा है. நம்மெல்லாம் பாவிகளாய் இருந்தோம். हम सब पाप में थे. ஆண்டவராகிய இயேசு நம்மை அன்பு கூர்ந்தார். परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे प्रेम நம்மை किया. அன்பு கூர்ந்தது நிமித்தம் हमसे प्रेम किया इसीलिए நம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தனால் हमारे लिए प्राण को भी दिया. இன்னதென்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். हमने इसी से जान लिया है. ஹalleluya. हालेलुया. 1 சாமுவேல் 18வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கிறோம். पहला शमूएल की किताब में 8वां अध्याय को पढ़ेंगे அந்த तो அதிகாரத்தில் நீங்க 1லிருந்து வாசித்து பாருங்கள். वो अध्याय को पहला से आगे पढ़ेंगे तो சவுல் ராஜாவுடைய மகன் யோனத்தானை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और शाऊल राजा का जो बेटा योनातान के बारे में लिखा இந்த है. யோனத்தான் தாவீதை அதிகமாய் நேசித்தான் என்று பார்க்கிறோம். और ये योनातान जो है वो दाऊद से अधिक प्रेम किया. தன்னுடைய உயிரை போல அவன் நேசித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि उसने अपने प्राण से बढ़कर उससे प्रेम किया. ஆகையினால தாவீதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அத்தனையும் இந்த யோனத்தான் அவனுக்கு கொடுத்தான் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. और उसी के कारण दाऊद को क्या क्या जरूरत था वो योनातान ने उसे अधिक अधिक उसको दे दिया. நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு நம்மை நேசித்தார். और परमेश्वर यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम किया. தேவாதி தேவன் நம்மை நேசித்தார். और प्रभुओं का प्रभु हमसे प्रेम किया. ரோமர் 8வது அதிகாரம் சொல்லுகிறது. रोमे की किताब में 8वां अध्याय में लिखा है 32வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. उसमें 32 वचन में लिखा है தேவன் தம்முடைய குமாரன் என்றும் பாராமல் और परमेश्वर ने अपने बेटा को भी नहीं ऐसे छोड़ा. நம்ம எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தார். हम सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने अर्पण कर दिया. ஆண்டவராகிய தேவாதி தேவனுக்கு ஒரே ஒரு மகன் இருந்தார். और परमेश्वर स्वर्ग के पिता के लिए एक ही बेटा था. பரலோகத்தில் அவரோடு கூட பிதாவோடு கூட இயேசு இருந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और स्वर्ग राज्य में परमेश्वर पिता के साथ वो यीशु मसीह थे. பிதாவாகிய தேவன் நம்மை நேசித்தது நிமித்தம் पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया. அவர் நமக்காக அவரை
பலி கொடுக்கும்படியாக ஒப்பு கொடுத்தார். और उसी के कारण परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान करने के लिए प्रभु यीशु को अर्पण कर दिया. ஆண்டவராகிய இயேசு நம்முடைய பாவத்துக்காகவும் அக்கிரமத்துக்காகவும் வந்து மரித்தார். हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए मरे गए. நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய குமாரனையே அவர் கொடுத்தார் என்றால், स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र को भी दे दिया तो மற்ற என்ன உங்களுக்கு கொடுக்காமல் இருப்பார் என்று அந்த வேதம் வார்த்தை சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि और क्या कुछ हमारे लिए पिता परमेश्वर नहीं करेंगे, வேறு என்ன உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டார்? और क्या कुछ हमें नहीं करेंगे. வீடு வாசலை கொடுக்க மாட்டாரா? क्या आपको घर नहीं देंगे क्या? பணம் காசுகளை கொடுக்க மாட்டாரா? क्या आपको पैसे को नहीं देंगे क्या? உங்களுடைய என்ன தேவையோ அதை எல்லாம் அவர் கொடுக்க வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். आपका क्या जरूरत है वो सब कुछ देने के लिए प्रभु सामर्थ्य है. அவரை உங்கள் வாழ்க்கையில நீங்கள் மேய்ப்பனாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். उसे परमेश्वर को आपके जीवन में चरवाह के रूप में आप வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டீர்கள். वचन कहता है आपको कुछ कमी घटी नहीं होगा. யோவான் 10வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय को पढ़ेंगे तो 12வது வசனம் சொல்லுகிறது, उसमें 12वां वचन में लिखा है, வேலைக்கு அந்த ஆடு மேய்க்கிறவனை கூலிக்கு ஆளுகளை வைக்கும் பொழுது और मजदूर को ऐसे मालिक रखते हैं तो அவர் என்ன செய்வான்? ஓநாய் வரும் பொழுது அவன் விட்டு ஆடுகளை விட்டு ஓடி போய் விடுவான். ऐसे भेड़ों को रखवाली करने के लिए मजदूर को रखते हैं तो वो ऐसे भेड़िया आता है तो वो उसको छोड़कर भाग जाता है. हालेलुया. हालेलुया. ஆனால் 15வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. लेकिन 15वां वचन में पढ़कर देखिए, நானோ என் ஆடுகளுக்காக என் ஜீவனையே நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். लेकिन मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देता हूँ. காரணம் நாம் அவருடைய ஆடுகளாய் இருக்கிறோம். क्योंकि हम परमेश्वर के भेड़े हैं. ஆமென். हालेलुया. அவர் நம்மளை விட்டு அவர் ஓடவே மாட்டார். वो परमेश्वर हमें छोड़कर कभी नहीं भागेंगे. நமக்காக அவர் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். हमारे लिए प्रभु ने प्राण को भी दिया है. கெத்செமனே தோட்டத்துல பிசாசானவன் வந்து இயேசுவோடு பேசுகிறான். और गेत्सेमनी गार्डन में आकर शैतान ने उसे यीशु मसीह से बात की है. ஏன் இவர்கள் இந்த உலகத்திற்காக இவ்வளவு நீ ரத்தத்தை சிந்த வேண்டும்? और वो शैतान कहता है कि क्यों तुमको इतना लहू बहाकर ये दुनिया को बचाना है. அல்லேலூயா. हालेलुया. விலகி விடு என்று சொல்லுகிறான். और वो शैतान कहता है कि तुम अलग हो जाओ. ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर ने कहा, சாத்தானே நீ தூர போய் விடு. परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, शैतान तुम अलग हो जाओ. என்னுடைய ஆடுகளுக்காக நான் ஜீவனை கொடுக்கத்தான் வந்திருக்கிறேன். और मैं अपने भेड़ों के लिए, मैं अपने प्राण को देने के लिए आया हूँ. அல்லேலூயா. हालेलुया. இவர் விலகி ஓடுகிற தேவன் அல்ல. परमेश्वर हमें छोड़कर भागने वाले खुदा नहीं है. சங்கீதக்காரன் 46ஆம் சங்கீதத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. वचन संहिता 46 अध्याय को पढ़कर देखिए. ஒன்னிலிருந்து நீங்க வாசிக்கும் பொழுது पहला से आगे पढ़ेंगे तो ஆபத்து காலத்திலே அவர் அரணும் கோட்டையுமாக துணையாய் இருக்கிறார் என்று அங்க வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. और वचन क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर हमारे लिए संकट के समय में चरण स्थान और बल है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அவர் நம்மளை விட்டு விலகவே மாட்டார். वो परमेश्वर हमें कभी अलग नहीं होंगे. ஆபத்து காலத்துல துணையாக வந்து நின்று விடுவார். और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर எந்த है. சூழ்நிலையில் நீங்க இருந்தாலும் आप चाहे कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, நீங்க கர்த்தரை மேய்ப்பராய் வைத்திருந்தீர்களானா अगर परमेश्वर को अपने चरवाह के रूप में रखा है तो உங்க குடும்பத்துல உங்க வாழ்க்கையில உங்களுடைய பிசினஸ்ல அவர் துணையாய் இருப்பார். आपके परिवार में, आपके बिजनेस में परमेश्वर आपको सहायक बनेंगे. சங்கீதம் 91ஆம் சங்கீதத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. वचन संहिता 91 में आप पढ़ेंगे तो 15வது வசனம் சொல்லுகிறது, उसमें 15वां वचन में लिखा है, ஆபத்து காலத்திலே கூட இருந்து நான் அவனை தப்புவிப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और परमेश्वर कहते हैं कि संकट के समय में मैं उसके संग रहकर मैं उसे बचाऊंगा करके प्रभु कहते हैं. அவருடைய ஜெபத்தை நான் கேட்பேன். और उनकी प्रार्थना को मैं सुनूंगा. ஆபத்து காலத்துல நான் கூட இருப்பேன். और संकट के समय में मैं उसके साथ रहूंगा. ஜனமே எத்தனை பேர் ஆபத்துக்கா, எத்தனை உறவுகள் நம்ம கூட ஆபத்து நேரங்கள்ல வந்து நிப்பாங்க. परमेश्वर के लोग संकट के समय में कौन हमारे साथ रहता है. இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு ஆபத்து வந்துட்டா வெடிக்கு ஓடுகிறத தான் பார்க்கிறோம். और आजकल के दिनों में आप देखेंगे तो संकट के समय में जो हमारे साथ रहते हैं वो हमसे छोड़कर भाग जाते हैं. 2 தீமோத்தி 4வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय में लिखा है, 16-17வது வசனம் சொல்லுகிறது, उसमें 16-17 वचन में लिखा है, எல்லாரும் என்னை கைவிட்டார்கள் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். और पौलुस कहता है कि सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया. எல்லாரும் என்னை கைவிட்டார்கள், और सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, கர்த்தரோ என்னோடு இருந்து என்னை காப்பாற்றினார். लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहकर मुझे बचाया है. தேவன் கூட இருக்கிற தேவன். परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले அவர் पिता நம்முடைய है. தகப்பன். அவர் परमेश्वर आपका पिता है. அவர் நம்முடைய தாயை போல அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். परमेश्वर हमें माता के जैसा हमें प्रेम करते हैं. நமக்காக அவர் ஜீவனை கொடுத்த தெய்வம். और हमारे लिए प्रभु ने
अपने जीवन को भी दिया है ஆபத்து காலங்கள நம்மளை விட்டு அவர் விலகி போகவே மாட்டார். और संकट के समय में परमेश्वर ने छोड़कर अलग नहीं होंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால்தான் தாவீது சொல்லுகிறான் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார். और इसी के कारण दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। இந்த ஆடுகளுக்கு அந்த தாவீது ஆடுகள் மேய்த்த பொழுது और जब दाऊद ने जैसे चरवाहा को ऐसे भेड़ बकरी को चराया பயங்கரமான மிருகங்கள் வந்து தாக்கினது और भयानक ऐसे जानवर आकर उसे हमला किया। இந்த தாவீது என்ன செய்கிறான்? और वो दाऊद ने क्या किया? அந்த ஆடுகளை காப்பாற்றும்படியாக और वो भेड़ को ऐसे बचाने के लिए தன்னுடைய ஜீவனை வெறுத்து அதோடு போய் அவன் சண்டை போடுகிறதை பார்க்கிறோம். प्राण से बढ़कर उसे उसको बचाने के लिए गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் அனுபவத்தோடு அதைத்தான் அவன் எழுதுகிறான். और इसी के कारण वो अपने अनुभव से वो लिखता है நான் என் தேவன் மேய்ப்பனாய் இருக்கிறார், परमेश्वर मेरा चरवाहा है நான் அவருடைய ஆடாய் இருக்கிறேன். और मैं प्रभु का ऐसे भेड़ हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. और वचन क्लियरली लिखा நீங்க है ஆடு மேய்த்தவர்கள் அவர்களை குறித்து கவனித்தீங்கன்னா இல்ல நீங்க கூட ஆடு மேய்த்திருக்கலாம். और ऐसे भेड़ बकरी को चराए हुए लोगों को देखेंगे तो या फिर आप भी भेड़ बकरी को चराते होंगे। அந்த ஆட்டுக்கு பேர் வைத்திருப்பாங்க. वो ऐसे भेड़ को ऐसे नाम दिया होगा அந்த பேரை சொல்லி கூப்பிட்ட உடனேயே और जैसे उसको नाम से पुकारते हैं எங்க தூரத்துல இருந்தாலும் அந்த ஆடு உடனே தலையை தூக்கி பார்க்கும். और जितना भी वो दूर में रहेगा तो वो भेड़ अपने सिर उठाकर वो मालिक को देखता है பேர் சொல்லி கூப்பிட்ட உடனே பின்னால ஓடியாரும். और जैसे नाम बोलकर पुकारते हैं तुरंत वो चरवाहा के पास आ जाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। யோவான் 10வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. यूहन्ना की किताब में 10वां अध्याय में 3 वचन को पढ़ेंगे அங்க வேதம் சொல்லுகிறது और वहां पर वचन में लिखा है ஆண்டவர் இயேசு என்ன செய்கிறாராம்? தன்னுடைய ஆடுகளை பெயர் சொல்லி அழைக்கிறேன் என்று அங்க வேதம் சொல்லுகிறது. और वहां पर यीशु कहते हैं कि मैं अपने भेड़ को नाम से लेकर बुलाता हूँ பெயர் சொல்லி அழைக்கிற தேவன். और भेड़ को नाम से लेकर बुलाता हूँ ஒவ்வொரு விசுவாசியுடைய பெயர்களும் ஆண்டவருக்கு தெரியும். और हर एक विश्वासी लोगों का नाम परमेश्वर यीशु मसीह जानते हैं। நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆண்டவர் எனக்கு தெரியா ஒருவேளை என் பேர் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு. आप सोचेंगे कि मुझे परमेश्वर मेरे नाम को नहीं जानते होंगे। புதிய ஏற்பாடு காலத்துல சகைங்கிற ஒரு மனிதனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और नया करार में जकरिया नाम का व्यक्ति था ஆண்டவரை பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆசை அவனுக்கு ஏற்பட்டது. और परमेश्वर को देखना चाहता था वो। உலகத்தின் பிரகாரம் அவன் ஒரு டாக்ஸ் கலெக்டர், ஒரு பெரிய மனிதனாய் இருக்கிறவன். और वो दुनिया में एक ऐसा टैक्स कलेक्टर था वो அவனுக்குள்ளாக ஒரு ஆசை ஏற்பட்டது. और उसके मन में एक ऐसा इच्छा था எப்படியாவது ஆண்டவரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி. और वो चाहता था कि कैसा भी मैं यीशु को देखूं। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் ஆண்டவரை தேடி வந்தான். और वो परमेश्वर को ढूंढता हुआ आया வளர்த்தியில் அவன் குறைவு வந்ததுனால और उसका हाइट जो है वो नाटा था அவனால் பார்க்க முடியல. इसीलिए वो देख नहीं सका। அவன் முடிவு பண்ணலாம் எப்படியாவது பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு और वो निर्णय लेता है कि मैं कैसे भी मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। அவன் திரும்பி வருகிற பாதையில ஒரு காட்டத்தி மரத்துல ஏறி போய் உட்கார்ந்திருந்தான். और यीशु मसीह जब लौटते समय वो एक रास्ते पर एक ऐसा कांटे का झाड़ था उसके ऊपर वो चढ़कर बैठ गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க உட்கார்ந்து அமர்ந்து ரொம்ப நேரமா காத்திருக்கிறான். और वो झाड़ में बैठकर वो ऐसे बहुत देर से वो बैठा रहा அவன் மேலே மரத்து மேல ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்கிறான். और वो झाड़ में बैठकर वो ऐसे बैठकर छिप रहा था। இயேசு கிறிஸ்து அந்த வழியாக திரும்ப வருகிறார். और यीशु मसीह वापस उसी मार्ग से लौटते அந்த हैं மரத்தினுடைய அடியில வரும் பொழுது और पेड़ के नीचे वैसे खड़ा होकर அப்படியே நின்று பார்த்து சொல்கிறார் சகைவே கீழே இறங்கி வா என்று சொல்லி. और ये वैसे यीशु मसीह खड़े होकर वो जकरिया से कहते हैं कि जकरिया तुम नीचे उतर कर आओ। ஆமென். அதுக்கு முன்பாக ஆண்டவர் அவனை சந்தித்ததே கிடையாது. और उसके पहले जकरिया से परमेश्वर नहीं मिले। அவன் இப்பொழுதுதான் அந்த இடத்துல வந்த உடனே மேல பார்த்து அவன் நினைக்கிறான் யாருக்குமே தெரியாம நான் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி. जकरिया सोचता है कोई नहीं जानता लेकिन परमेश्वर ने वहां पर खड़े होकर बुलाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। சகைவே கீழே இறங்கி வா. हे जकरिया तुम झट नीचे उतर कर आओ। இன்றைக்கு அநேகர் கூட நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் आज हम भी बहुत से लोग ऐसे ही सोचेंगे நம்முடைய ஆண்டவருக்கு எல்லாரையும் பேர்கள் எல்லாரையும் தெரியும் அவருக்கு. हमारा परमेश्वर सारे लोगों का नाम जानते हैं। உங்க பிரச்சனை என்ன அவருக்கு தெரியும். आपका क्या समस्या है प्रभु जानते உங்களுடைய हैं। தேவை என்ன எல்லாம் தெரியும். आपका क्या जरूरत है प्रभु जानते हैं। ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். एक कार्य को मैं आपसे कहता हूँ சகையை போல நீங்க தேடி வர வேண்டும். जकरिया के जैसा आपको ढूंढ कर आना है। ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்க்கணுங்கிற அந்த ஒரு ஆசை இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு. परमेश्वर के चेहरे को देखने के लिए आपके मन में एक प्यासा होना है அவருக்காக காத்திருக்க வேண்டும். और प्रभु के लिए इंतजार करना है। Praise the Lord. हालेलुया। அவர் பேர் சொல்லி அழைக்கிற தெய்வம். वो परमेश्वर में नाम से बुलाते हैं। ஏசாயா 43:1வது வசனம் சொல்லுகிறது और यशायाह की किताब में 43 में लिखा है உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் என்று ஆண்டவர் और சொல்லுகிறார். परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया உன்னை है நான் பெயர் சொல்லி அழைத்தேன். और मैंने तुम्हें नाम से बुलाया நீ है என்னுடையவன். और तुम मेरा है। நீ என்னுடையவன். तुम मेरा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த ஊழியத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாக और सेवा में आने से पहला ஆண்டவர் என் பெயரை சொல்லி அழைத்தார்.
परमेश्वर ने मेरे नाम से बुलाया है என்னோடு பேசினார். और मुझसे बात की है। Praise the Lord. Praise the Lord. இந்த ஊழியத்துக்கு யாரோ ஒரு மனிதன் என்னை ஏற்படுத்தவில்லை. और ये सेवा में कोई ऐसे मनुष्य ने मुझे खड़ा नहीं किया, ஆண்டவரே என்னை அழைத்தார். परमेश्वर ने ही मुझे बुलाया है। எப்படி ஆண்டவரே நான் ஊழியம் செய்கிறது? और मैंने कहा मैं प्रभु कैसे मैं सेवा करूंगा என்னுடைய தேவைகள் எப்படி சந்திக்கப்படும்? और मेरे जरूरत कैसे पूरा होंगे। தேவனிடத்தில் கேட்ட பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார், जब परमेश्वर से मैंने पूछा तो परमेश्वर ने कहा ஒரு குறைவு உனக்கு வராது. और कुछ भी घटी तुम्हें नहीं आएगा, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். मैं तुम्हें आशीष करूंगा। என்னுடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும். मुझे मेरा सेवा को करना है என் பெயர் சொல்லி அழைத்த தெய்வம் தான் ஆண்டவர் இயேசு. और मेरे नाम को परमेश्वर ने बुलाया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஏசாயா 45வது அதிகாரம் और यशायाह की किताब में 45 अध्याय 3-4 வசனங்களை வாசிச்சு பாருங்க. और 3-4 वचन में लिखा है, உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்து நீ அறியும்படிக்கு வெண்கல கதவுகளை உடைத்து புதையல்களை தருகிறவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? और वो वचन क्या कहता है? பெயர் சொல்லி அழைத்த தெய்வம் और तुझे नाम लेकर बुलाता है என்ன சொல்றாரு? மறைக்கப்பட்டிருக்கிற புதையல்களை நான் உனக்கு தருவேன். और जो छुपा हुआ धन मैं तुम्हें दूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், மறைவான இருக்கிற ஆசீர்வாதம் நீ என்னுடைய பிள்ளையாய் மாறும் பொழுது அது உனக்கு கண்களுக்கு அது தெரிய வரும். और जब तुम मेरे बच्चे बनकर बदलेंगे, तभी जो गुप्त स्थान में रहने वाला जो गड़ा हुआ धन है मैं तुम्हें दूंगा। இன்னைக்கு இந்த உலக ஆசீர்வாதத்துக்காக மனுஷன் படுகிற பிரயாசங்கள் கொஞ்ச நஞ்சம் கிடையாது. आज ये दुनिया में देखेंगे तो लोग ऐसे दुनिया के आशीष के लिए ऐसे बहुत प्रयास करते हैं பணக்காசு சம்பாதிக்க அவன் ராத்திரி பகலா பயங்கரமான கஷ்டப்படுகிறான். और ऐसे धन संपत्ति पैसा को कमाने के लिए ऐसा रात दिन को प्रयास उठाता है। ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? लेकिन वचन क्या कहता है? நான் புதையல்களை உனக்கு தருவேன். मैं तुम्हें गुप्त स्थान का धन दूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। அதை நான் உனக்கு வெளிப்படுத்தி தருவேன். और मैं उसे तुमको ऐसे प्रकट करूंगा। அது மாத்திரம் கிடையாது. और उतना ही नहीं, யோவான் 10வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசிச்சீங்கன்னா, और यूना की किताब में 10वां अध्याय में 4 वचन को पढ़ेंगे என் तो, ஆடுகளுக்கு முன்னாலே நான் நடப்பேன். और मैं अपने भेड़े के सामने में चलूंगा। செம்மறி ஆடுகள்னு சொல்லுவாங்க. और भेड़ करके आपने सुना होगा। அந்த ஆடுகள் என்ன செய்யும்னா, और वे भेड़ क्या करते அந்த हैं? மேய்ப்பன் போய்கிட்டே இருப்பான். और वो उसका चरवा है उसके आगे आगे चलते அந்த रहेंगे ஆடுகளை பேர் சொல்லி அவன் கூப்பிடுவான். और उसका जो भेड़े का नाम से लेकर बुलाता है। அந்த மேய்ப்பனுடைய சத்தத்தை கேட்ட உடனே और जैसे ही उसका ऐसे आवाज को सुन लेता है, இந்த ஆடுகள் எல்லாம் அந்த மேய்ப்பன் எந்த பாதையில போறானோ அது பின்னாடியே போய்கிட்டு இருக்கும். और भेड़ भी जैसा जहाँ पर चरवा चलता है उसके पीछे पीछे उसका आवाज सुनकर चलता है। இந்த ஆடுகளும் மேய்ப்பனும் ஒன்னா தான் இருப்பாங்க. और ये भेड़ और चरवा है एक ही साथ रहते हैं। இங்க ஆண்டவர் அதைத்தான் சொல்லுகிறாரு. और यहाँ पर परमेश्वर भी यहाँ पर वही कहते हैं, என் ஆடுகளுக்கு நான் வழிகாட்டும்படியாக முன்னாலே போய் கொண்டே இருப்பேன். और मेरे भेड़ को ऐसे मार्गदर्शन दिखाने के लिए मैं उनके आगे आगे चलूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। யாத்ராகமம் 13வது அதிகாரம் 26வது வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. கடைசி 2 வசனங்கள் வாசித்தீங்கன்னா, निर्गमन की किताब में 13वां अध्याय में 26 वचन को पढ़ेंगे तो, அந்த கடைசி 2 வசனங்கள் சொல்லுகிறது, और लास्ट 2 वचन में लिखा है, இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எப்படி வழிநடத்தினாராம்? और इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने किस तरीके से चलाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। எகிப்து தேசத்துல 430 வருடங்களாக அடிமைப்பட்டிருந்தார்கள். और मिस्र देश में 430 साल वहाँ पर गुलाम बनकर थे। இந்த ஜனங்களை ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? விடுவித்து வனாந்தர வழியாய் கானான் தேசத்துக்கு கொண்டு போனார். और वे लोगों को वहाँ पर से छुड़ाकर कानान की देश की ओर वहाँ पर ले चले। 40 வருட காலமாக அவர்களை கானான் தேசத்திற்கு வழி நடத்தினார். और दिन वो कानान देश की ओर उनको वहाँ पर लेकर चले गए। அந்த வேதம் சொல்லுகிறது, और वहाँ पर वचन कहता है, இரவும் பகலுமாக அவர்களை அற்புதமாக அவர்களை வழி நடத்தினார். और परमेश्वर ने रात दिन उनको अद्भुत रीति से उनको संभाला। ராத்திரியான அக்னி ஸ்தம்பம் பகலான மேக ஸ்தம்பமாக அது மாறினது. और रात होंगे तो परमेश्वर उनके लिए उजाला बनकर रहते हैं, और सुबह हो जाएगा तो मेघ का खंभा उनके लिए बनकर रहते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆச்சரியமாக அவர்களை வழி நடத்தினார். और अद्भुत रीति से उनको चलाया। தேவாதி தேவன் அவர்களோடு கூட இருந்தவர்களை வழி நடத்துவதை பார்க்கிறோம். और प्रभु उनके साथ रहकर उनको मार्ग दिखाया वो देखते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை நடத்துவார். परमेश्वर आपको भी चलाएंगे, உங்களுடைய பாதையில் அவர் முன் சென்று நடத்துவார். और आपके मार्ग में परमेश्वर आपको आपके सामने चलकर आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे। புதையல்களை தருவேன் என்று வாக்கு और கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें धन दूंगा। ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்க வெறுமையான ஒரு பாத்திரத்தை போல இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். हो सकता है आज आप ऐसे खाली पात्र के समान बैठकर देखते होंगे। கர்த்தர்
கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை எடைப்படுவார். परमेश्वर आपके जीवन में उतरेंगे। அல்லேலூயா. हालेलूया। அவர் மகிமையான காரியங்களை செய்ய போகிறார். परमेश्वर आपके जीवन में महिमा का कार्य करने वाले ஏசாயா हैं। 45 இரண்டாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. और यशाया की किताब में 45 में दूसरा वचन में लिखा है, கோணலானவைகளை செவ்வையாய் மாற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और परमेश्वर कहते हैं कि जो टेढ़ा मार्ग है उसे मैं सीधा करूंगा। உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் கோணலாய் இருக்கிறவைகளை செவ்வையாய் மாற்றி கொடுப்பார். और आपके जीवन में जो टेढ़ा मार्ग है उसे आपको परमेश्वर और उस करके देंगे। Praise the Lord. हालेलूया। கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். परमेश्वर मेरा चरवाहा है। அல்லேலூயா. हालेलूया। இந்த அனுபவம் உங்க வாழ்க்கையிலே வரட்டும். और ये अनुभव आपके जीवन में भी आने दो। இந்த ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட और ஆண்டவர்? ये परमेश्वर किस तरीके का खुदा நம்மை है? நேசிக்கிற ஆண்டவர். वो हमसे प्रेम करने वाले உங்களை खुदा है। அன்பு கூறுகிற ஆண்டவர். वो हमसे प्रेम करने वाले खुदा நமக்காக है। ஜீவனை கொடுத்த தேவன். वो परमेश्वर हमारे लिए अपना जान को भी दिया है। அல்லேலூயா. हालेलूया। அவர் நமக்காக ஜீவனை கொடுக்கிற ஆண்டவர். और वो परमेश्वर हमारे लिए अपने प्राण को भी दिया है। ஒவ்வொருத்தரை பேர் சொல்லி அழைத்து நடத்துகிற தேவன். हम हर एक को परमेश्वर के नाम से लेकर बुलाते அவர் हैं। நித்திய தேவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वो परमेश्वर नित्यवासी है। அல்லேலூயா. हालेलूया। வேதம் சொல்லுகிறது நிறைவான ஆசீர்வாதம் பெற. और वचन कहता है कि हमें परिपूर्ण आशीष पाने के அந்த लिए। தகப்பனிடத்தில் அந்த இளைய குமாரன் திரும்பி வந்தான். और वो उसका जो छोटा बेटा उसके पिताजी के पास वापस लौटता है। தகப்பனுடைய கையில அடங்கி இருந்தான். और वो पिता के हाथ में वो ऐसे दब कर रहा। அவருடைய குறைவுகள்லாம் மாறினது. और उसका सारा घटी बदल गया। நகோமி மோவாப் தேசத்தை விட்டு பெத்லேஹேமுக்கு வந்தார். और नहोमी मोआब देश से वापस बेथलेहम के पास आई। அவள் திரும்ப ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டார். और वो वापस उसे आशीष मिल गया। இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட आज भी आपके जीवन में भी அவரை மேய்ப்பனாய் நீங்க ஏற்றுக்கொண்டால், अगर परमेश्वर को चरवाहा के रूप में आप ग्रहण करेंगे तो, அவருடைய கையிலே அவருடைய ஆடுகளாக நீங்கள் மாறினால், अगर आप परमेश्वर के हाथों में आप भेड़ बनकर रहेंगे तो உங்க வாழ்க்கையில எல்லாம் தலைகளால் மாறிவிடும். आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। தாவீது சொல்லுகிறார், நன்மையும் கிருபையும் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும். और दाऊद कहता है कि सारा भलाई और करुणा मुझ पर घेर लेगा। நீங்க 1 நாளாகமம் 29வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और पहला इतिहास की किताब है तो 29 वचन में अध्याय में लिखा है, தாவீதுடைய வாழ்க்கையில கடைசி காலம், और दाऊद के जीवन में अंतिम दिन में அவனுக்கு எந்த குறைவும் கிடையாது. और उसके जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं हुआ। கனமும் மகிமையும் வாழ்க்கையில அடங்கியிருந்தது. और उसका जीवन में ऐश्वर्य और धन वैभव उसको घेर लिया था। ஆசீர்வாதம் தீர்க்காயுசு தேவன் கொடுத்திருந்தார். और उसके जीवन में परमेश्वर ने दीर्घायु से तृप्त किया। அவன் தேவனுக்காகவும் வைராக்கியமாக ஆலயம் கட்ட தங்கங்களையும் வெள்ளிகளையும் ஆண்டவருக்காக சேர்த்து வைத்தான். और उसने परमेश्वर के मंदिर बांधने के लिए उसके परमेश्वर को ऐसे धन संपत्ति को बटोर कर दिया। ஒரு குறைவுபட கிடையாது. और उसके जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं हुआ। அல்லேலூயா. हालेलूया। ஆமென். தாவீது ஆரம்ப காலத்துல எப்படி இருந்தார்? और दाऊद शुरुआत के समय में कैसा था? சாதாரண ஒரு மனிதனாக தான் இருந்தார். और वो साधारण मनुष्य था। இன்றைக்கு தேவனை தன்னுடைய மேய்ப்பனாக ஏற்றுக்கொண்டார். जिस दिन से परमेश्वर को चरवाहा के रूप में ग्रहण किया, அவருடைய வாழ்க்கையை தேவனே நடத்தினார். और उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको चलाया। இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையை நீங்க ஒப்பு கொடுப்பீங்களா? क्या आज आपके जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे? கர்த்தர் உங்களை நடத்துவார். परमेश्वर आपको चलाएंगे। உங்களை அன்பு கூறுகிற தேவன் உங்களை நடத்துவார். आपसे प्रेम करने वाले परमेश्वर आपको चलाएंगे। உங்கள் பெயர்களை எல்லாம் அறிந்திருக்கிறார். आपके नाम को परमेश्वर जानते हैं। அவருடைய பாதையில நீங்க நடக்கும் பொழுது प्रभु के मार्गों पर जब आप चलेंगे, அந்த ஜீவனை கொடுத்த தெய்வம் वो अपने प्राण को दिया हुआ இந்த परमेश्वर உலகத்தினுடைய எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுத்து ये दुनिया का सारा आशीष आपको देकर இன்றைக்கு வாழ்கிற அனந்த கால அந்த நித்திய ஜீவனை உங்களுக்கு கொடுப்பார். और हमेशा जीने वाला वो नित्य जीवन को भी हमें देंगे। எல்லாரும் அப்படியே ஒப்பு கொடுப்போம். हम सभी ऐसे ही अर्पण கண்களை करेंगे। மூடி நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். हम सभी अपनी आंख बंद करके प्रभु को हम देखेंगे। அன்பு தகப்பனே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. प्यारे पिता को स्तुति करते हैं சர்வ प्रभु। வல்லமையுள்ள தெய்வமே, सर्वशक्तिमान இந்த परमेश्वर, காலை வேளையில நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டோம் ஆண்டவரே. इस सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். परमेश्वर मेरा चरवाहा है நான் தாழ்ச்சி அடையேன். और मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगा। அதே விசுவாச வார்த்தை இன்றைக்கு நாங்களும் சொல்லுகிறோம் आज ஆண்டவரே. भी वो विश्वास के वचन को हम कबूल करते हैं। எல்லாரும் சொல்லுவோம். हम सभी बोलेंगे, உங்க வாழ்க்கையை கடவுளுடைய கையில ஒப்புக்கொடுங்க. आपके जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप உங்க दीजिए। குடும்பத்தை கர்த்தருடைய கையில ஒப்புக்கொடுங்க. आपके परिवार को प्रभु के हाथ में सौंपिए। அவர் என்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில உண்மையாகவே மெய்ப்பனாய் மாறுகிறாரோ, जब परमेश्वर आपके जीवन में सच्चाई से चरवाहे बनकर உங்க रहेंगे, வாழ்க்கையில் உள்ள குறைவுகள் எல்லாம் மாறி போய்விடும். आपके जीवन का सब कुछ कमी घटी बदलेगा உங்களுடைய வாழ்க்கையில நன்மையும் கிருபையும் சூழ்ந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கும். और आपके जीवन में एक सच्चाई और भलाई और करुणा आपको घेर लेगा। எல்லாரும் ஒப்பு கொடுப்போம். आइए हम सभी अर्पण करेंगे। அன்பு கர்த்தாவே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. प्यारे पिता को स्तुति करते இந்த हैं வார்த்தையை प्रभु। கேட்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. इस वचन को सुनने
सुनने वाले आपके बच्चों को आशीष करना है உம்முடைய प्रभु। கிருபை சூழ்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரே आपके अनुग्रह से घेर लेना है உம்முடைய प्रभु। பலத்த கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா आपके बलवंत हाथों में हम सौंपते हैं உம்முடைய प्रभु। சட்டைகளுக்குள்ளாய் மறைத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே आपके पंखों तले आप प्रभु हम सौंपते हैं நீ प्रभु। எங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்த தெய்வம் ஆண்டவரே आपने हमारे लिए अपने प्राण को भी दिया है प्रभु। ஆமென் ரத்தத்தை சிந்தினீர் ஆண்டவரே प्रभु आपने लहू को बहाया है प्रभु। பிதாவாகிய தேவனே நீர் எங்களுக்காக தன்னுடைய ஒரே குமாரனை ஒப்பு கொடுத்தீர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது स्वर्गीय पिता प्रभु आपने अपने प्रभु एकलौते बेटे को भी हमारे लिए दे दिया है। நீர் என்னை எங்களுக்கு கொடுக்காமல் இருப்பீர் और ஆண்டவரே क्या कुछ हमारे लिए नहीं करेंगे நன்றி प्रभु। செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே धन्यवाद करते हैं प्रभु। ஆசீர்வதிங்க ஐயா आशीष कीजिए पिता। தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் கனப்படுத்தும் ஆண்டவரே प्रभु के वचन को सुनने वाले आपके बच्चों को आप प्रभु बल दीजिए। நீர் ஆசீர்வதிக்கணும் ஆண்டவரே प्रभु आप उन्हें आशीष करना है உம்முடைய प्रभु। கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் आपके अनुग्रह से घेर लेना है। பெரிய காரியங்களை செய்யுங்கப்பா बड़े कार्य को कीजिए प्रभु। என்ன தேவைகளோ அந்த தேவைகளை சந்திச்சு கொடுங்க ஆண்டவரே क्या जरूरत है उनको सारी जरूरत पूरा होने दो। வீடு இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வீடு வாசலை ஏற்படுத்தி கொடுங்க ஆண்டவரே जिनको घर नहीं प्रभु आप उन्हें घर दीजिए வேலை प्रभु। இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வேலையை கொடுங்க ஆண்டவரே जिनको काम नहीं प्रभु उन्हें अच्छा काम दीजिए। கல்யாண காரியங்கள் கைகூடி வரட்டும் ஆண்டவரே प्रभु उनका शादी का कार्य पूरा अच्छा होने दो। குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே जिनको बच्चे का भाग्य नहीं प्रभु आप अपने बच्चे का भाग्य को दीजिए। இன்னும் ஏதாவது ரகசிய பாவங்கள் அகப்பட்டு கொண்டிருந்த அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே अगर कोई रहस्य पाप में रहेंगे तो प्रभु आप उन्हें छुटकारा दीजिए। எந்த ஒரு சாபம் இவங்க மேல இருந்தா அந்த சாபம் எல்லாம் மாறட்டும் ஆண்டவரே अगर कुछ श्राप उनके ऊपर रहेगा तो सारा श्राप उनसे बदलने दो प्रभु। எந்த ஒரு மந்திர தந்திர காரியங்கள் இவர்களுக்கு விரோதமாக இருந்தா அதையெல்லாம் நீக்கி போடுங்க ஆண்டவரே अगर कोई मंत्र है उनके विरोध में उठा रहेगा तो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप उसे अलग कर दीजिए ஒவ்வொரு प्रभु। குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்க हर एक परिवार को आशीष நல்ல कीजिए சுபாவிய ஊற்றுங்க ஆண்டவரே प्रभु। अच्छा आपका प्रार्थना का आत्मा को आप उन्हें लिए। அங்கு ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே अच्छा परमेश्वर को और जानने के लिए भाग्य दीजिए। தேவ கிருபைக்குள்ளாய் மறைத்து காத்துக் கொள்ளுங்க அப்பா परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर छुपा कर संभालिए। ஆசீர்வதிங்க ஐயா आप आशीष कीजिए प्रभु। ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் நீங்க ஆசீர்வதிக்கணும் ஐயா हर एक परिवार को आप आशीष करना है। அதாவது வியாதியோடு இருந்தா கர்த்தர் சுகத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே अगर कोई बीमारी में है तो परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் அவர்களை தீங்கு நெருங்காதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கப்பா यीशु के नाम से प्रभु कोई भी हानि उनके नजदीक नहीं आना चाहिए प्रभु। ऐसा आप संभालिए। இந்த ஊழியத்துக்கு தாங்கி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கணும் ஆண்டவரே जो इस सेवा को सपोर्ट करते हैं प्रभु आप उन्हें आशीष कीजिए। அவர்கள் கொடுக்கிற தசமபாகத்தை ஆசீர்வதிங்கப்பா वे जो देते हैं दान दशमांश को आशीष कीजिए। காணிக்கைகளை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே दान को भी आप आशीष कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் அதுக்குரிய பிரதிபலன் அவர்களுக்கு உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே प्रभु उसका प्रतिफल उनको वापस मिलने दो प्रभु। ஆமென் எந்த ஒரு ஆண்டவர் நஷ்டப்படுத்துகிற காரியம் அவர்கள் வீடுகளில் நெருங்கக்கூடாதப்பா और कुछ हानि करने वाला चीज उसके उनके घर के नजदीक में भी नहीं आने दो। ஆசீர்வதிங்க சுவாமி आशीष कीजिए प्रभु। வருகிற வாரம் முழுவதும் உடைய பாதுகாப்பு இருக்கணும் ஆண்டவரே आने वाला हफ्ता पूरा आपका हाथ रहने दो சீக்கிரம் சபைகள் திறந்து ஆராதனை செய்ய உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே प्रभु। जल्दी से कलीसिया सब ओपन होकर आपका आराधना करने के लिए दिन आने दो। இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த மழை காலத்தில் நல்ல மழை பெய்யட்டும் ஆண்டவரே यीशु के नाम से बारिश का मौसम में अच्छा बारिश होने दो। இந்த கொரோனா வியாதியிலிருந்து சீக்கிரம் தேசம் விடுதலை அடைய வேண்டும் ஆண்டவரே ये कोरोना वायरस से जल्दी से प्रभु देश को छुटकारा पाना இந்தியாவை है। ஆசீர்வதிங்க ரட்சிங்க ஆண்டவரே प्रभु भारत देश को आशीष कीजिए उद्धार कीजिए। முற்றுணையங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் पूरी तरह से हम अर्पण कर देते கர்த்தர் இந்த हैं। ஜெபத்தை கேட்டதற்காய் கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना है इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। துதிகன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம்ப்பா सारा स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमेन आमीन। हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे यहोवा को और धन्य जो कुछ करे मुझ में है और जो कुछ मुझ में वो है, उसके वो उसके पवित्र नाम के पवित्र नाम के धन्य करे धन्य करे। हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे यहोवा को धन्य और करे उसकी और उसके किसी उपकार को किसी उपकार को ना भूलना ना भूलना। आमेन आमीन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல காரியங்களையும் மறவாதே आमेन आमेन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्यार पिता पवित्र आत्मा का सदा सौभाग्य हमेशा प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक होते रहो आमेन கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவிய அந்யோன்ய ஐக்கியம் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களிலும் கூட இருந்து வழி நடத்துவாராக ஆமென் ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। God bless you.